guide and inspire us and to represent us at every level. And today, the formal inauguration of the 2023-2024 College Union, Adida, derived from the Hebrew word for strength, takes place in this energy-filled auditorium, witnessed by the eminent personalities on the dais. As we gather here today, let's collectively immerse ourselves in the divine presence of the Almighty. In harmony with LF beats, let the rhythmic and melodic notes guide us in a journey of prayer. Because of the unity, integrity, and morality upholds. I am honored to address our esteemed Chief Guest, Honorable Thrissur District Collector Sri Krishna Teja, VIAS Officer. I welcome you, sir. I would also like to extend my hearty welcome to our Honorable MLA Sri N.K. Akbar in his presence. Has been a beacon of inspiration for our academic community. Today we are privileged to have her share insights, wisdom, and vision that steers our institution towards excellence. With great respect, let's welcome Reverend Dr. Sister Jisma Perez for the presidential address. A pleasant good morning to one and all. Honorable District Collector Sri Krishna Teja IAS, Honorable Guruvayur MLA Sri N.K. Akbar,
Srimati Anishma Shinod, Municipal Vice Chairperson, Vice Principal Dr. Sister Serene Teres, faculty members, College Union Chairperson Aisha Mehta and other College Union members, and my dear students. Today we are witnessing the College Union and Arts inauguration. Yes, indeed, it is a mile in this academic year to lead all our curricular and co-curricular activities. College Union should act as a bridge in between students and college management for the betterment of college activities. A good union can do a lot of works for the students. On this occasion, our district collector is among us. Our honorable collector is a role model for all our students. He can inspire and motivate all our students. I took this opportunity to congratulate our college union headed by Aisha Mehta. Best wishes to all of you. Thank you. Thank you, sister, for your kind words. The light to lamp is perhaps the most important metaphor for starting for beginning, the search for truth and knowledge. It has been found across cultures and continents. And today, on this auspicious occasion, as we take a step forward towards excellence, let's pay tribute to this defining moment. I invite the dignitaries on the dais to formally inaugurate the program by lighting the lamp. ഏറ്റവും ബഹുമാനായ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണമായ ഈ നാടിൻ്റെ വേണമായ ശ്രീ അക്ബറാവ് ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ആശംസിച്ച് ഏറ്റവും പ്രിയരായ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ മത്സരാവത് സ്വാഗതം പ്രസംഗിച്ചു. പ്രസംഗം ആശംസിച്ച് ആയുഷ്ണവർ വേദികൾ സാധിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്രമികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ രക്ഷകർത്താക്കളെ അധ്യാപകന്മാരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ശരിക്കും ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഈ പരിപാടി സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ കാരണം പ്രാഥമിക ലെവലിൽ നിന്നോ ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും but somehow I am able to make this function. I am very happy to be part of this. അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ കഥ പറയാൻ പോകുന്നു. പറയാൻ പോകുന്ന കഥ എൻ്റെ കഥ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാനൊരു വലിയ ആളെന്ന് കഴിയില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പറയട്ടെ, എൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണതേജയാണ്. ആന്ധ്രക്കാരനാണ്. ഗുണ്ടൂരാണ് എൻ്റെ നാട്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ 25 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 24ാമത്തെ റാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ 25ാമത്തെ റാങ്കോ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. അത്ര നന്നായിട്ടും ആവറേജ് ആയിട്ടും പഠിക്കുന്നതിനോട് പോകാനായിരുന്നു. എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ സമയത്ത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാരണത്തിൽ ഒരു ദിവസം 12 എല്ലാവരും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു,
കൃഷ്ണ നിങ്ങൾ ഇനി വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു കടലിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ശമ്പളം കിട്ടും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എൻ്റെ അയൽവീടുള്ള ഒരു മണ്ണുകൾ ആ ചേട്ടൻ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ചേച്ചി ചേച്ചിയെ പഠിപ്പിക്കണം, എത്ര ചെലവാക്കുമോ അതിന് സഹായം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മക്ക് ഒരാളിന് സൗജന്യമായ സഹായം എടുക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ല. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ചേട്ടൻ്റെ കടലിൽ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരു പാട്ടായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കാൻ ആധാരത്തിനോട് എട്ടര 9 വരാൻ. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എല്ലാ മാസം കുറച്ച് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ആ പണം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ 8ാം ക്ലാസ്സും 9ാം ക്ലാസ്സും 10ാം ക്ലാസ്സും പഠിച്ചത്. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോൾ ഒരു പഠനങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ എനിക്ക് ഒരു വിഷയം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി. ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതമൊന്നും ഈ പഠനങ്ങൾ തന്നെ ആകുന്നു. ആ പേടി കാരണം ഞാൻ നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് 10ാം ക്ലാസ് കഴിച്ചിട്ട് ടോപ്പറായിരുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ടോപ്പറായിട്ട് മാർക്സ് നേടിയ ശേഷം എനിക്കൊരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ശമ്പളത്തിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടി. ഡൽഹിയിലായിരുന്നു ആ ജോലി. ഡൽഹിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ദൈവം എനിക്ക് ഒരു റൂംമേറ്റ് നൽകി. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ റൂംമേറ്റ് കാരണം IAS ആകാൻ താല്പര്യം. ഒരു ദിവസം എൻ്റെ റൂംമേറ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ എനിക്ക് IAS ആകാൻ താല്പര്യം. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ IAS? അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജില്ലാകാരനാവാൻ താല്പര്യം. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ജില്ലാകാരൻ? കാരണം ഞാൻ ഒരു വില്ലേജിൽ വളർന്നൊരു മോനായിരുന്നു. അപ്പോൾ വരെ ഞാൻ കേട്ട വലിയ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് തഹസിൽദാറാണ്. ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് എന്റെ നാട്ടിലൊരു തഹസിൽദാർ വന്നാൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ റോഡുകളെല്ലാം ക്ലീൻ ആകും, ഡ്രൈനേജുകളെല്ലാം ക്ലീൻ ആകും, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ശരിയാകും. എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് മണിക്കൂറിനകം കാത്തിരിക്കേണ്ടത് തഹസിൽദാർ ഓഫീസിലാണ്. സോ അപ്പോൾ വരെ ഞാൻ കേട്ട് വലിയ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര് തഹസിൽദാർ. ഞാൻ എൻ്റെ റൂംമേറ്റോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് തഹസിൽദാറായി എന്നാൽ ജില്ലാകാരൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ റൂംമേറ്റാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടറാണ് ഈ തഹസിൽദാർമാരുടെ മേലുകാരൻ. അദ്ദേഹമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ജില്ലാ കളക്ടറാണെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. അദ്ദേഹമാണ് എന്നെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടു, എന്നെയും പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചു. ഞാനും അദ്ദേഹവും എല്ലാ ദിവസവും ഈ IAS വേണ്ടി കോച്ചിങ് പോയിട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ എപ്പോൾ ഈ കോച്ചിങ് പോയിട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങിയോ എനിക്ക് പതുക്കെ മനസ്സിലായി IAS ഒരു ജോലിയല്ല, ഒരു സേവയാണ്. IAS കിട്ടിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത 30-35 വർഷം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഞാനും വളരെ ആത്മാർത്ഥത്തോടെ IAS വേണ്ടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ തവണ IAS എക്സാം എഴുതി ഞാൻ ഫെയിലായി. ഞാൻ ഫെയിലായ സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഞാൻ ഫെയിലായിട്ടുണ്ടാകും ചിന്തിച്ചിട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടു. അടുത്ത ഒരു വർഷം മുഴുവൻ IAS വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടു 2ാം തവണ ഞാൻ IAS എക്സാം എഴുതി. 2ാം തവണയും ഞാൻ ഫെയിലായി. 2ാം തവണ ഫെയിലായ സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇതൊരു ബാക്കിലെ കാര്യമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടു അടുത്ത ഒരു വർഷം മുഴുവൻ തിരിച്ച് IAS വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടു 3ാം തവണ IAS എക്സാം എഴുതി. 3ാം തവണയും ഞാൻ ഫെയിലായി. പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 3 വരെ സക്സസ് ഉണ്ട്. 10ാം ക്ലാസ് വരെ സക്സസ് ആണ്, +2 വരെ സക്സസ് ആണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരെ സക്സസ് ആണ്. അതിനുശേഷം ദൈവം എനിക്ക് 3 വലിയ ഫെയിലിയേഴ്സും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. IAS 1ാം തവണ ഞാൻ ഫെയിലായി, 2ാം തവണ ഫെയിലായി, 3ാം തവണയും ഞാൻ ഫെയിലായി. 3 തവണ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോൾ ഫെയിലായോ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽസ് എല്ലാം താഴോട്ട് പോയി, എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽസ് എല്ലാം താഴോട്ട് പോയി. എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്ര തവണ ഫെയിലാകുന്നു. ഏകദേശം 1 മാസം ഞാൻ സ്വയം അന്വേഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എക്സാമിൽ ഫെയിലാകുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാരണവും മനസ്സിലായില്ല. അടുത്ത 1 മാസം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ എല്ലാ വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ടു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ
ഏകദേശം 1 മാസം സ്വയം അന്വേഷിച്ചു, ഒരു കാരണം മനസ്സിലായില്ല. 1 മാസം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് അന്വേഷിച്ചു, ഒരു കാരണവും മനസ്സിലായില്ല. ഇനി ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, എനിക്ക് IAS കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് ഒരു IT കമ്പനിക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു. എനിക്കുള്ള നല്ല ക്രെഡൻഷ്യൽസിന്റെ കാലത്തിൽ പെട്ടെന്ന് IT കമ്പനി ജോലിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ ഈ ജോലി കിട്ടിയ വിവരം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, മച്ചാ ഇനി ഞാൻ IAS വെറുതെ പോകുന്നില്ല, IT ജോബിലോട്ട് തിരിച്ച് പോകുന്നു. ഈ ഒരു വിവരം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിലും പോയി. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 3 പേര് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. എന്നെ മുഴുവൻ വന്നു, വെല്ലടിച്ചു, ഞാൻ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വന്നത് 3 പേരല്ല, 3 ശത്രുക്കളാണ്. വന്നത് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല, എന്നെ പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും എന്നെ മുഴുവൻ വന്നല്ലോ. ആ 3 പേരുടെ അകത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു, തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. 3 ശത്രുക്കൾ അകത്ത് വന്നിട്ട് ഇരുന്ന ശേഷം ആദ്യത്തെ ശത്രു എന്നോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ നിങ്ങളൊരു നല്ല തീരുമാനമെടുത്തു, നിങ്ങൾക്ക് IAS കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണോ, IT ജോബ് രണ്ടാമത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ നിങ്ങൾക്ക് IAS ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, IT ജോബ് ഞാൻ ശരിയാണ്. മൂന്നാം ശത്രു എന്നോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ നിങ്ങൾക്ക് IT ജോബ് ഞാൻ ശരിയാണ്. ശരിയാണ് പറഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ആ 3 ശത്രുക്കളോട് ചോദിച്ചു, എനിക്കും അറിയാം എനിക്ക് IAS കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കാരണം മനസ്സിലാക്കില്ല, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കും IAS കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശത്രു എന്നോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ വളരെ സിമ്പിളാണ് കൃഷ്ണ, IAS-ൽ ഏകദേശം 2000 മാർക്സ് ഏത് പരീക്ഷയാണല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് മോശമാണല്ലോ, അതിനാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്സ് കിട്ടാറുള്ളതാണ്. അതിന് പറഞ്ഞത് 100% കറക്റ്റാണ്. എന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് മോശമായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയാത്തത് എന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിന്റെ കാരണത്തിലാണ് കുറച്ച് മാർക്സ് വന്ന വിഷയം. രണ്ടാമത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ IAS എക്സാമിൽ 2000 മാർക്സ് ഏകദേശം ഏത് പരീക്ഷയാണല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾ 1-ാം പോയിന്റ്, 2-ാം പോയിന്റ്, 3-ാം പോയിന്റ്, 4-ാം പോയിന്റ് പോയിന്റ് വൈസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ IAS-ൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സമാധാനം നല്ല ഭാഷയിൽ അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു വിഷയം അതുപോലെ സമാധാനമായിട്ട് എഴുതാനെങ്കിൽ നല്ല മാർക്സ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, അതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്സ് കിട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനോട് 100% കറക്റ്റ്. ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സമാധാനം 1-ാം പോയിന്റ്, 2-ാം പോയിന്റ്, 3-ാം പോയിന്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ തന്നെ എനിക്കറിയാം. ഒരു വിഷയം നല്ല ഭാഷയിൽ അതുപോലെ സമാധാനമായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പഠിച്ചില്ല, എനിക്കറിയില്ല. മൂന്നാം ശത്രു എന്നോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ നിങ്ങൾ എന്ത് സംസാരിക്കാനെങ്കിലും വളരെ ചുരുക്കി സംസാരിക്കും, പക്ഷേ IAS-ൽ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഒരു വിഷയം വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്സ് കിട്ടൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് IAS കിട്ടാറുള്ളത്. അതേപോലെ അങ്ങനെ 3 ശത്രുക്കൾ എനിക്ക് 3 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടു എന്റെ റൂമിൽ തിരിച്ചു പോയി. അവർ തിരിച്ചു പോയ ശേഷം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു സത്യം മനസ്സിലായി. ആ സത്യം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ വ്യക്തി ചോദിക്കേണ്ടത്, അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അതേ ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ വ്യക്തി ചോദിക്കേണ്ടത്, അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ശത്രുക്കളാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ശത്രുവിടെ ജോലി എന്താണ്? 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നു, നമ്മുടെ അകത്തുള്ള നെഗറ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ ജോലി. സോ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള നെഗറ്റീവ്സ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ. സോ എനിക്ക് എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കാലത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എനിക്ക് IAS കിട്ടാത്തത് 3 കാരണങ്ങളിലാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചു. അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ എനിക്ക് IT ജോബ് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല, ഇനി 1 വർഷം കൂടി വേണം, ഞാൻ ഒരു തവണ കൂടി IAS എക്സാം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അച്ഛൻ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. എനിക്കറിയാം അച്ഛൻ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാണെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റിൽ എന്റെ അമ്മനെ എനിക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കാൻ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ 10 മിനിറ്റിൽ എന്റെ അമ്മനെ വിളിച്ചു. അമ്മ ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്ത് മനസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ 3 വർഷം കലയും, ഇനി 1 വർഷം കലയരുത്, പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് എക്സാം കയറണം. അമ്മയും ചൂടായിട്ട് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചേച്ചി വിളിച്ചു. ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു, ചേച്ചി 1 വർഷം കൂടി
അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ എന്റെ ചേച്ചിയാണ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വിളിച്ചിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വിളിച്ചു. കൃഷ്ണ നിങ്ങൾ 1 വർഷം കൂടി തരുന്നു, നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ കൈക്ക് 1 വർഷം കിട്ടി. 3 കാരണങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ കാരണം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ഞാൻ വണ്ടി ഒരു റോഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീടിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒരു ബോർഡുണ്ട്, ഇവിടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ വണ്ടിയോട് എത്തിയിട്ട് എല്ലാം ഒരു ടീച്ചർ കൊടുത്തു. ഞാൻ ആ ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചു, ടീച്ചർ എനിക്കൊരു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പഠിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, അതിന്റെ മോനോ കൊണ്ടുവരണം, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്കാണ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ടീച്ചർ സ്റ്റാർട്ടായി. 25 വയസ്സിൽ പ്രായമുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ ഞാൻ IAS എക്സാമിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മാറ്റേണ്ട ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന അവസരമുണ്ട്. ആ ടീച്ചർ എനിക്ക് 1 മാസം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പഠിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം 1 വർഷം എല്ലാ ദിവസവും 1.5 മണിക്കൂർ തൊട്ട് 2 മണിക്കൂർ കേവലം ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ഇന്നും എന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു ഫയലിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതണമെങ്കിൽ എന്റെ ജീവനക്കാരനോട് ചോദിക്കും, സാറിന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് ആണ്. അത്ര നന്നായിട്ടാണ് നോക്കാൻ. ഒന്നാം കാരണം ഓർഗനൈസ്, 2ാം കാരണം സമാധാനം എഴുതുന്ന രീതി. അത് വേണ്ടി അവരുടെ IAS ഒരു മാഡം ഉണ്ട്, ബാലത്താണ്. ആ മാഡമിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ മാഡമിനോട് ചോദിച്ചു, മാഡം എനിക്കൊരു സമാധാനം എങ്ങനെ എഴുതുന്ന വിഷയത്തിൽ ഗൈഡൻസ് നൽകാമെന്ന് ചോദിച്ചു. ആ മാഡം അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞു. ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം പോയിട്ട് മാഡം അതിന് അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞു. അതിന് അടുത്ത ദിവസം പോയിട്ട് മാഡം അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞു. ഞാൻ മാഡം പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പോയിട്ട് മാഡം കഴിഞ്ഞു. 7ാം ദിവസം മാഡം പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണന് മനസ്സിലായി നിങ്ങളൊരു കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻറ് തന്നെയാണ്, അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 365 എക്സാംസ് വയ്ക്കാം. എല്ലാ എക്സാം 1 ദിവസം ഒരു എക്സാം, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കൃത്യമായിട്ട് 4 മണിക്ക് നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് 3 മണിക്കൂർ എന്റെ എക്സാം വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 365 എക്സാംസ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാനെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാകും ഒരു വിഷയം നല്ല ഭാഷയിൽ സമാധാനമായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതണം. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കാരണത്തിൽ നിങ്ങൾ 1 ദിവസം വൈകാതെ വന്നാൽ 1 ദിവസം എക്സാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ എക്സാം ആകുമെന്നാണ്. ഞാൻ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ 365 ദിവസം 1 ദിവസവും അവധി എടുക്കാതെ 1 ദിവസം വൈകിയാകാതെ കൃത്യമായിട്ട് രാവിലെ പോയിട്ട് 4 മണിക്ക് തൊട്ട് 7 മണി വരെ ഞാൻ എക്സാം എഴുതി. 365 എക്സാം ഞാൻ എപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഒരു വിഷയം നല്ല ഭാഷയിൽ ഫ്ലവി ലാംഗ്വേജിൽ സമാധാനമായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതണം. അങ്ങനെ എന്റെ 2ാം കാരണം ഓർമ്മ ചെയ്തു. 3ാം കാരണം സംസാരിക്കുന്ന രീതി മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവരുടെ IAS പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ടീച്ചറായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി ഒരു വിഷയം എതിർ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൺവിൻസിംഗായിട്ട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ 1 വർഷത്തിൽ 3 കാരണങ്ങൾ ഓർമ്മ ചെയ്തിട്ടു. ഞാൻ 4ാം തവണ IAS വേണ്ടി പ്രിലിംസ് എക്സാം എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്തു, മെയിൻസ് എക്സാം എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്തു, ഇന്റർവ്യൂ പങ്കെടുത്തു ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഈ കഥ എല്ലാവരും നമ്മൾ പറയുന്ന അവസരം ഇന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടറാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. 1ാം തവണ എക്സാം ക്ലിയർ ജില്ലാ കളക്ടറാണോ, 2ാം തവണ എക്സാം ക്ലിയർ ജില്ലാ കളക്ടറാണോ, 3ാം തവണ എക്സാം ക്ലിയർ ജില്ലാ കളക്ടർ ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കാനോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ ഹൗ മെനി ടൈംസ് യു ഫെയിൽ. നമ്മൾ എത്ര തവണ ഫെയിലായിട്ട് ഒരിക്കലും മുമ്പായിട്ടല്ല. അവസാനത്തെ നമ്മുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ആയിരുന്നു എന്നത് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഫെയിലിയർ ഇസ് വെരി കോമൺ. ഫെയിലിയർ ഉറപ്പായും എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ how we are receiving the failure is very important, and whether we are learning from our failure is or not is very important. So my dear friends, I would like to say one thing: failure is common. Try to learn from the failures and overcome the failures and get into success. Never ever 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 get demotivated because of failures. Remember, failure is half of your success. And thank you for giving me this. Thank you, sir. A student of our college, Nandana from secondary CD from here
തൃശ്ശൂർ കളക്ടറിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ടുഗദർ ഫോർ തൃശ്ശൂർ. ടുഗദർ ഫോർ തൃശ്ശൂർ എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി വഴിയായി നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് അതിന്റെ നന്മ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും അതിലെ ഭാഗഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ കളക്ടറുടെ മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഒരു പിടി നന്മ. ടുഗദർ ഫോർ തൃശ്ശൂർ എന്നുള്ള കളക്ടറുടെ പ്രോജക്റ്റിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഒരു പിടി നന്മ എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കളക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് MLA ആണ് നിർവഹിക്കുന്നതെന്നാണ് കളക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കളക്ടറോടാണ്, പക്ഷെ കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് MLA-യോടാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ആ പരിപാടിയൊക്കെ ഇന്നോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ കോളേജിലെ മക്കൾ കളക്ട് ചെയ്ത, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത ഒരു പിടി നന്മയിലേക്കുള്ള അരിയും പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും എത്തിച്ചേരാത്ത ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, അവരും ഉടനെ നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ട് കൊണ്ടെത്തിച്ചേർക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് രണ്ടുപേരെയും സംയുക്തമായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ചെറിയ ദിനാഘോഷം. It is my honor to introduce Sri N.K. Akbar, the Honorable NLA of Guruvayur. His dedication to public service and visionary leadership make him a key figure in shaping the future of our community. Please join me in welcoming him for the keynote address. Sir, please. ബഹുമാനിയായ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷനായ സ്വാഗതം നടത്തിയ കോളേജ് ചെയർപേഴ്സൺ, ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബഹുമാനായ ജില്ലാ കളക്ടർ കൃഷ്ണ, പ്രിൻസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ അനീഷ് കുമാർ, ഫൈനാൻസ് സെക്രട്ടറി ആദ്യമുള്ള വേദിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, രക്ഷാകർത്താക്കളെ, എല്ലാം കോളേജിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണ്ഡലത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം, പ്രത്യേകിച്ച് വളരെയധികം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പ്രഗത്ഭരായ നിരവധി പേരെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം. ഇന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ്. അതിപ്പോ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് മാത്രം ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല, അത് ലോകത്താകെയുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമായി ഇന്നത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ ഈ അടുത്ത ദിവസം വളരെയധികം സ്പർശിച്ചു. എന്നെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വരാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒരു ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ. സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടില് പറയാമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. പക്ഷേ ഇത് വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. മരണകാരണമാണ് പറയുന്നത് ഭീകരം. അത് സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. തീർച്ചയായും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെല്ലാം ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യും. ഒന്ന്,
നമുക്കിടയിൽ ഇന്നൊരു വലിയ പ്രവണത നടക്കുന്നുണ്ട്. പല പെൺകുട്ടികളും വിവാഹ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവര് അതിനോട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കല്യാണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അവർ മതപണ്ഡിതന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടു. സാധാരണ മതപണ്ഡിതന്മാർ പ്രസംഗിക്കുന്ന വിവാഹം വളരെ ഉദാഹരണമാണ്, വളരെ സ്വകീയമാണ്, ഭർത്താവ് കാട്ടിച്ച് ജീവിക്കണം, പെണ്ണിലും സന്തോഷങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കണം എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം പെൺകുട്ടികളോട് അഭ്യർത്ഥന നടത്തി, മക്കളെ നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിസ്മരിക്കുക, നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഞാൻ നടത്തി. അതെനിക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആശാസ്യകരമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം. നിങ്ങളൊന്നും വേണമെങ്കിൽ ചാപ്പക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു കേസെങ്കിലും വിവാഹ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുമായി. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഫാമിലി കോർട്ട് അയ്യന്തോട് കളക്ടറേറ്റിനടുത്ത അഭൂതപൂർവമായ തിരക്ക് നടക്കാം ഈ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി. ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഭീകരമായ പ്രശ്നമായി മാറും. അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, വിവാഹ ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കരുതലോട് കൂടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളെ മോശമായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രവണതകളോട് ഒരു കാരണവശാൽ സന്ധി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സരസ്വതി എഴുതിയ ഒരു കഥയുടെ പേര് തന്നെ തലച്ചോറില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ. തലച്ചോറില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ ഭാഷാപൂർവ്വം വിശദീകരിച്ചു. പിന്നീട് എന്ന സ്ത്രീകളുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കഥകൾ എന്നൊരു പുസ്തകം വിശദീകരിച്ചു. ഇതില് ഭർത്താവ് വലിയ എഴുത്തുകാരനാണ്. ഈ എഴുത്തുകാരനായ ഭർത്താവ് എപ്പോഴും സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. വളരെ വ്യത്യാസപരമായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഭാര്യയെയും ഈ ഭാര്യയെ പണിക്ക് പറഞ്ഞേക്കാനായിട്ട് അയാൾ ദുരഭിമാനം കരുതി. അതിനെല്ലാം എതിരായിട്ട് അന്ന് നിശ്ചിതമായ ഒരു വിമർശനമായി ഈ തലച്ചോറില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുരുഷാധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ കൂത്താട്ടോളം മേരി ജോൺ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പ്രയാസം അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ വിവാഹബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തി പിന്നീട് മഠത്തിൽ അഭയം നേടിയ സ്ത്രീയാണ്. 969 ആത്മഹത്യ ചെയ്ത രാജേഷ് പുരുഷാധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ജീവിതം മടുത്ത് അവസാനം ജീവിതത്തിൽ മരണത്തിൽ അഭയം കണ്ടെത്തിയ പ്രഗത്ഭയായ ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ്. ഇങ്ങനെ നിരവധിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ പുണ്യരൂപത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവനയാണ് കമലാദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ. പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രാഥമിക പല കാരണങ്ങളും ലഭിച്ചില്ല. സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് വിവാഹത്തിന് ശേഷം കക്കത്തിൽ താമസമാക്കി അവരെഴുതിയ വളരെ വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട ചില എന്റെ കഥ വളരെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തെറ്റായ പ്രവണതകളോടുള്ള ശക്തമായ തർക്കങ്ങളായി അതെല്ലാം മാറണം. അപ്പൊ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയും, നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചില ഐഡന്റിറ്റികൾ വരണം. ആ തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു വിവാഹ ജീവിതം മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന ഒരു ചിന്തയും തലവും. ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ സ്ത്രീകളുമായി ഒരു 1-2 ചെറിയ കവിതകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടില്ല. അവസാനം ഒരു കവിതയുടെ പേര് നോട്ടം എന്നാണ്. ഈ നോട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചേരാം. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ നീ അറിയാം, കണ്ണ് കറുപ്പെടുതി കടാക്ഷിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല. കണ്ണ് കറുപ്പെടുതി കടാക്ഷിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല. നിവർന്നു നിന്ന് മറുകണ്ണിലേക്ക്
അതെങ്ങനെയാണ്? പാതിയായി കടപ്പുറത്ത് മലർന്നു കിടന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ കടന്നു പിടിക്കുന്നവരുടെ മൂക്കിന്റെ പാലം പിടിച്ച് ആവിക്കക്കിടക്കാൻ കണ്ണിൽ അഗ്നി നിറച്ച് നെറ്റല് വീഴാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ പ്രസവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ കൂട്ടിലടക്കുകയോ കാട്ടിലടക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ കല്യാണം കഴിയും. സ്വസ്ഥമായി ഒരു കുടലി പോലും കാണാൻ കഴിയും. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റത്തവണയെ മരിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ശ്രദ്ധേയമായ നമ്മുടെ മതകത്തിന്റെ ഫീസിന്റെ കവിതയാണ്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ തന്റെ ഇടത്തോടെ സ്വന്തം കാലിൽ നിവർന്ന് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണാനും അപകടിക്കാനുമുള്ള ഒരു കഴിവ് കൂടി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സ്കൂളിന്റെ പ്രിയനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ശ്രീ വത്സാറിനെ, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന്റെ ഭാരവാഹികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയന്റെയും ആർട്സ് ഡേ സെലിബ്രേഷനും ഒക്കെയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ആ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ, മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസ്ഥകളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഈ ഒരു വേദിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷകരം അത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ മുന്നേ സംസാരിച്ച MLA അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചതാണ്. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം, അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ഇടത്തോടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സുരക്ഷിതത്വം ഇന്ന് കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വം, ഒരു സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തന്നെയാണ്. അത് ഈ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ജോലി, അത് പലർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. പിന്നെ ഇവിടെ യൂണിയന്റെ എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഒരു ഇനാഗുറേഷൻ കൂടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനാധിപത്യ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക, ഈ കലാലയത്തിലെ കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളരെ ഭംഗിയായി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് യൂണിയൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോ എല്ലാവരും സാമ്പത്തികമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിലൊക്കെ പലരും പല അഭിരുചികളും അതുപോലെ തന്നെ കഴിവൊക്കെ ഉള്ളവരാണ്. അവരെയൊക്കെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കലാലയത്തിലെ ഈ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കേണ്ടത്. മറ്റ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേടിയാണ്. നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ ഈ യൂണിയൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും അതിനെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കാൻ ഏറ്റവും ആത്മധൈര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ
Now, I invite Adira, Finance Secretary of our college, for the vote of thanks. Respected principal, my dear friends and teachers, എല്ലാവർക്കും വളരെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് യൂണിയനിൽ ആർട്സിന്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നന്ദി പറയണം. സിസ്റ്റർക്കാണ് നന്ദി പറയുന്നത്. സിസ്റ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. സിസ്റ്റർ നോ പറഞ്ഞാൽ തീരാ എല്ലാം തീരും. എസിന്റെ മോഡലാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും കണ്ടക്ട് ചെയ്തതും നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ നിൽക്കുന്നതും. ഞങ്ങളെ എല്ലാ യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സിന്റെ വളരെ താങ്ക് പറയാം സിസ്റ്ററോട്. സിസ്റ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാനുള്ളത് സാർ ഇവിടെയില്ല, സാർ പോയി. നമ്മളെ ഡോക്ടർ സാറോടാണ്. ഞങ്ങൾ ചെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സാർ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കാറുള്ളത്. എത്ര ടെൻഷനാണെങ്കിലും സാർ ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇത്ര ടൈമിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ സാർ ചിരിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ടെൻഷനായിരുന്നു ഇന്ന് സാറോട് എത്തുന്നവരെ. അഥവാ വല്ല ഗവൺമെന്റ് മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഓൾറെഡി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സാർ എത്തോ ഇല്ലേ എന്നൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ സാറിനും എന്റെയും കോളേജിന്റെയും കോളേജ് യൂണിയന്റെയും പേരിൽ തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ MLA സാറാണ് NK സാർ. സാറിനെ ആക്ച്വലി ഇന്നലെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റർ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ സാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാൻ ഓക്കെ പറയുകയും സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. സാർ ആ സ്ഥാനത്തിൽ സാറിനും കോളേജിന്റെയും കോളേജ് യൂണിയന്റെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആഷ്മ മാമിനും എന്റെയും കോളേജ് യൂണിയന്റെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സാണ്, റോയിസ ആൻഡ് രൂപ മിസ്സും. ആക്ച്വലി അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അവർ. ഞങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും മോളെ ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഒക്കെ ചെയ്യാം, പ്രിൻസിപ്പളോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും തോളോട് നിന്ന രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സാണ് റോയിസ ആൻഡ് രൂപ മിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇന്നലെ വരെ
செய்ய